ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 16.5 ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਅਗਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 38-3-75 ਮੋਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਖ ਪਾਟਦੀ 3.5 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ SDO ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਿਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ਲੈ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का एक नवाही और करीबी गांव 75 ईबी। अगर मैं 75 ईबी गाँव के किसानों की बात करूं तो मेरे पीछे ये वो पाकिस्तान का तबका है जिनको चंद दिन पहले हमारी CM साहबा ने माफिया का नाम दिया है। और अगर इनके हालात की बात की जाए तो पिछले चंद माह से हमारा किसान जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। इनके जो हालात हैं वो दिन ब दिन गिरते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मुआशत डाउन हो रही है, इसी के साथ हमारा जो किसान है, हमारा जो फार्मर है, वो भी परेशान हाल है। इन्होंने जो क्राइसिस का एक अहम दौर देखा है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले वो दौर हमारे किसानों ने ना देखा हो। यही बात जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती, बल्कि इसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के अंदर छोटा जो माफिया तबका, असल जो माफिया है, ये अब उनकी जद में आ चुके हैं। ये आज जो मेरे साथ किसान खड़े हैं, तकरीबन 75 ईबी का 4 मुरब्बे जो रकबा है ना वो इस वक्त बंजर हो रहा है। वो क्यों बंजर हो रहा है, इन्होंने एहतजाज क्यों किया, इन्होंने अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, ये महकमा नहार के पास क्यों गए हैं, आज इनका हम जो है ना वो मुकम्मल मौक़िफ़ अपनी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, महकमा अनहार के सामने रखेंगे कि क्या ये हमारा वो किसान नहीं है जिसके ज़रिए हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। ये वो किसान है जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनको दबा दिया गया या इनको माफिया कहकर इनको चुप करवा दिया गया तो ये मुल्क बंजर हो जाएगा, ना कि इनकी ज़मीनें बंजर होंगी। आज इनका मौक़िफ़ जानेंगे और देखेंगे कि आज इन्होंने एहतजाज क्यों किया, मीडिया का सहारा क्यों लिया। ये किसान जो इस वक्त 75 ईबी गाँव की इजाफी आबादी में मौजूद हैं, इनका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से। महकमा अनहार जो है वो माफिया के आगे जो है वो घुटने क्यों टेक चुकी है। और आज इनका जो मौक़िफ़ है मकाम बाला के सामने रखेंगे कि हमारा ये वो किसान है जो हमारे मुल्क की मुआशत का एक अहम किरदार अदा करने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की नाम? ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। मोहतरम, तुसी 75 ਦੀ इजाफी आबादी 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 16.5 ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਅਗਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 38-3-75 ਮੋਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਖ ਪਾਟਦੀ 3.5 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 5 ਮਰਬੇ 5 ਮਰਬਾ ਤੇ 2 ਮਰਬਾ। ਇਹ 2 ਮਰਬੇ ਕਲੋਨੀ ਖਰੀਦਨੇ ਖਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਾ 5 ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ 5 ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ 4 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ 20 ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਅਸਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਟੁਰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲਾ ਲਿਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਮਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਢਾਹ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਰ ਜਾਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 16.5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ? ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਪਣਾ ਗਿਆ 2 ਏਕੜ। 2 ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਭੱਟੀ ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸਡੀਓ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਿਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 16.5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬਾਅਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮਾਫੀਆ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਜੇ ਵਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਖਾਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 4 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਪੈਨ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਖਾਨਾ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੁਹਤਰਮ ਕੀ ਨਾਮ? ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਫੁੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ 38275 ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ,
ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। मोहतरम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा के नाम की पैगाम है, अपने पाकिस्तान च कानून मौजूद है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हैगा। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਗਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਰਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਾਸਟਰ ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਵ ਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਮਰਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੂਬਵੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਟੂਬਵੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਗੈਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਮਰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ 16.5 ਫੁੱਟ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਾਅਸਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਫੈਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਬੇ ਪਏ ਨੇ 2-2 2.5 ਏਕੜ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ
ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफ आला का एक करीबी इलाका 75 ईबी की इजाफी आबादी। मेरे अकब में ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं, ये हमारा किसान है जो पाकिस्तान में पिस रहा है और इन्हें ना सिर्फ मंडियों के अंदर ही लूटा जा रहा है, बल्कि अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे बाअसर अफराद की, उनकी तरफ से भी इनको हरासा किया जा रहा है और असले की नोक के ऊपर इनके जो है ना वो पानी लगाने से इनके जो खाल का मसला है उसको दबाया जा रहा है। गवर्नमेंट खामोश है, हमारा किसान जो है वो पहले ही गरीब है, उनके पास पहले ही वसाइल नहीं है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनकी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कानून है तो लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश है कि पंजाब वो वाहद पाकिस्तान का सूबा है जहाँ पर किसान जो है ना वो काश्तकारी करता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है। गंदम के हवाले से, चावल के हवाले से, तमाम अजनास के हवाले से पंजाब अगर सबसे आगे है तो वह इन किसानों की वजह से है। इनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा अगर इनकी आवाज़ को ना सुना गया, अगर इनके मुतालबात को दबा दिया गया। और वॉइस ऑफ पंजाब की टीम कोशिश करेगी इन किसानों की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए। हमारी कोशिश है कि इस जो सोसाइटी के ऑनर हैं अब्दुल हनान साहब, उनसे भी मिला जाए, उनका मौक़िफ़ भी जाना जाए कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या मुतालबा है, क्या उनकी तरफ से ये जबर नहीं है हमारे किसानों के ऊपर। हम कोशिश करेंगे उनकी टीम से रब्ता किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी किसानों की एक नई आवाज़ के साथ, इनके नए मसाइल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।